پڑھتے رہنا کہ اس پیغمبر کا شان سنائیں جس کے لیے سارا جہان بنا ہے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ عنوان تو اتنا بڑا سمندر ہے، اتنا بڑا بحر بے کراں ہے کہ جس کے ایک کنارے سے دوسرے ساحل تک آج تک کوئی خطیب جا ہی نہیں سکا. چہ جائے کوئی میرے جیسا طفل مکتب، کوئی میرے جیسا طالب علم جو کم علم، کم عمر، کم فہم، کم گو، کم تجربہ کار، وہ اللہ کے نبی کی سیرت و مدحت، عظمت و رفعت و منقبت پر کیا لب کشائی کرے، کیا خوشہ چینی کرے، کہ جس کے لیے میں انداز فاروقی شہید میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ اس عنوان پر تو اگر ساری کائنات کے خطیب، ساری کائنات کے ادیب، ساری کائنات کے باعث، شاعر، مقرر، مبلغ، مفکر، محقق، مصنف، مدقق، رائٹر، قلمکار، علماء، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، شعراء، بلغاء، ادباء، فصحاء، حتیٰ کہ ساری کائنات کے انبیاء بھی اگر مل کر میرے نبی کی سیرت نگاری، میرے نبی کی مدح سرائی، میرے نبی کی عظمت و رفعت و منقبت کے چرچے کرنا چاہے تو پھر آخر میں سب کو تھک کے، ٹوٹ کے، ہار کے، جھک کے، ہاتھ باندھ کے اعتراف شکست کرتے ہوئے اس شاعر کی طرح کہنا پڑتا ہے کہ جس نے 40 برس تک میرے نبی کی سیرت پہ کلام لکھا، میرے نبی کی صورت پہ کلام لکھا، میرے نبی کی عظمت و رفعت و منقبت پر کلام لکھا، جب نے اس نے لکھنے کا آغاز کیا تو عمر 30 برس، جب وہ لکھنے کا اختتام کرنے لگا تو عمر 70 برس، جب وہ شاعر 70 برس کی دہلیز پہ پہنچا تو اس نے ایک دن اپنا سارا کلام، اپنا سارا دیوان، اپنی ساری نعتیں، نظمیں، غزلیں، رباعیات، کتاب، اشعار ٹیبل پہ رکھے اور اللہ کے پیغمبر کو تصورات کی دنیا میں لا کر مخاطب ہو کر کہنے لگا، حضور اب میری عمر 70 برس کی دہلیز پہ پہنچ چکی، میری سماعت و بصارت جواب دینے لگی، میری ذہانت و فطانت و متانت جواب دینے لگی، میری قوت گویائی لڑکھڑانے لگی، میرے قلم کے جنبش ٹوٹنے لگے، میرے فرق ختم ہونے لگے، میری سیاہی خشک ہونے لگی، لیکن حضور میں پوری زندگی لگا کر بھی آپ کی سیرت کا، آپ کی صورت کا، آپ کی عزت کا، آپ کی عظمت کا، آپ کی رفعت کا، آپ کی منقبت کا، آپ کے شان و مقام کا حق ادا نہیں کر سکا. اس نے آخری شعر لکھ کر اپنے کلام میں روح ڈالتے ہوئے کہا، حضور میں مرنے سے پہلے اعتراف شکست کرنا چاہتا ہوں کہ تھکی ہے فکر رسا، متا باقی ہے قلم ہے آبلا پا، متا باقی ہے ورق تمام ہوا، متا باقی ہے تمام عمر لکھا، متا باقی. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ. دونوں ہاتھ اٹھا کے سیرت مصطفیٰ، صورت مصطفیٰ. علامہ یحییٰ عباسی صاحب. میرے دوستو، اس پیغمبر کا شان اور میرے جیسے طفل مکتب کی گنگی زبان کیا کرے بیان جس کے لیے اترا ہوتی اس پار ہوتا قرآن. کان خلق القرآن. طیبہ کائنات نے کہا تھا کہ میرے نبی کی سیرت، صورت، عزت، عظمت، رفعت، منقبت، میرے نبی کا تقدس، ناموس، رسالت، شریعت، صداقت، عدالت، دیانت، جرت، شجاعت، سخاوت، منقبت، عفت، عظمت، رحمت، جلال، جمال، کمال، اطراف، عادات، اقوال، افعال، اعمال، انوارات و تجلیات کے خد و خال اگر دیکھنا چاہتے ہو پھر دوڑے مرثی قصیدے قوالی کی ضرورت نہیں ہے. الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک خدا کا قرآن پڑھتے جاؤ، محمد کا شان پڑھو. سبحان. اس پیغمبر کا شان، اس نبی کا مقام کون کر سکتا ہے بیان؟ اور آج میں کہا کرتا ہوں کہ کچھ لوگ بیچارے احمق، ارجل، اڑیل، اخبث، اشتن، ارزل، علم و عمل سے تئی دست و تئی دامن، کورے ڈھورے بھورے، لکڑ ہضم، پتھر ہضم، نالی ہضم، گٹر ہضم، قوم کا سب کچھ کھا کے اینڈ پہ کیا کہیں گے؟ ادھر نہیں جانا، وہاں بھی ہیں. نبی کو نہیں مانتے، نبی کے گستاخ ہیں، نبی کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، نبی کو اپنے برابر سمجھتے ہیں، نبی کو اپنے جیسا عام بشر سمجھتے ہیں. کون ہے ابو جہل کی نسل جو نبی کو اپنے برابر سمجھے؟ نبی اور تیرے میرے جیسا ہو
नामुमकिन ई ख्यालस तो महालस तो चुनू, वो नबी तेरे और मेरे जैसा नहीं। क्यों? इसलिए कि तेरे मेरे और नबी के खमीर में फर्क है। तू और मैं दुनिया की मट्टी से बने, मेरा नबी जन्नत की मट्टी से बना। वाह वाह, क्या कहने हजरत, वाह, अल्लाह सलामत रखे तेरे माशाअल्लाह। मेरे और नबी के खमीर में फर्क। यही तो वजह है कि तू और मैं मरने के बाद मुर्दा है, मेरा नबी जाने के बाद भी जिंदा है। सुभान, क्यों? अकीदर हयातुन नबी, क्यों? अकीदर हयातुन नबी, मैं इस पे तकबीर। अल्लाह, क्या कहने हजरत, यही तो वजह है कि तू और मैं मरने के बाद मर जाते हैं, बेशक मेरा नबी दुनिया के जाने के बाद भी जिंदा है। क्यों? इसलिए कि जन्नत की किसी शय में फना है ही नहीं। बेशक, जन्नत की हर शय में दायमी बका है, दायमी। और मैं आपको 2-3 हदीसें सुनाकर इसका खुलासा निकालना चाहता हूँ। अल्लाह के पैगंबर का फरमान है कि मा बैना बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। पूरी तवज्जो मेरी तरफ रखना। मा बैना बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। हुजूर फरमाते हैं मेरे रोज़े का टुकड़ा जन्नत का टुकड़ा है। जन्नत का, जिनको अल्लाह ने ज़बान दी हो गूंगा ना हो वो बोले जन्नत का टुकड़ा है। अब जरा दूसरी हदीस ज़हन में रखना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जो जिस जगह की मिट्टी से पैदा होता है उसी जगह की मिट्टी में दफन होता है। ये दूसरी हदीस। तीसरी हदीस, हुजूर ने फरमाया अना व अबू बकर व उमर खुलिकना मिन तुरबतिन वाहिदा व फीहा नुदफन। मैं, अबू बकर, उमर, हम तीनों एक मिट्टी से बने, एक मिट्टी में दफन होंगे, कयामत के दिन एक मिट्टी से उठाए जाएंगे। सुभान। अब मैं इन तीनों हदीसों को जब मिला के तदबीर करता हूँ और उसकी तदबीर पेश करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरा पैगंबर तो आया ही जन्नत से था, गया भी जन्नत में है, उठेगा भी जन्नत से, जाएगा भी जन्नत में। बेशक, नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा। उस पैगंबर का शान। लोग कहेंगे पूरी तवज्जो रहे, मैं बड़े मुख्तसर पैराए में पता ही नहीं चलेगा, मेरी तकरीर होती है भाई यार। मैं जहाज से उड़े ना लोग हुए जल्दी खत्म कर दी ये नहीं थे जल्दी जो कराची आ गए क्या कर वो आदिम शायद तो फटी चढ़ाई जैसे बैठे और 2 घंटे वाला मौलवी कुछ सोरो कुछ गोरो कुछ वेला कुछ शेला कुछ लुट्टण कुछ कुट्टण कुछ फुट्टण। मैंने इसलिए शुरू में कहा मेरे पास ना लतीफे ना चुटकुले कुछ भी नहीं है, मैं टू द पॉइंट समंदर की तरह बहता हूँ, ना सांस लेता हूँ ना लेने देता हूँ। पूरी तवज्जो रहे, जिनकी तवज्जो है कह दो पूछ के सुभान अल्लाह, ताकि दुनिया को पता चले ना कि मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और चूरी वाले मजनू और खून देने वाले आशिक और। मेरे दोस्तों तवज्जो रहे, वो लोग आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे, मिसगाइड करने की कोशिश, कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे कि जनाब ये तो देवबंदी है, वहाबी है, नबी के गुस्ताख है, नबी को अपने जैसा कहते हैं, और नबी तेरे मेरे जैसा हो ही नहीं सकता। मैं रुए जमीन पे घूमा हूँ, हर जगह अरब, अजम, यूरोप, अफ्रीका, कनाडा तक दुनिया में जाकर मैंने इनको जवाब दिया है। कौन कहता है कि नबी तेरे और मेरे जैसा हो ही नहीं सकता? क्यों? इसलिए कि तू बशर, वो सैयदुल बशर, तू बशर, वो अफजलुल बशर, तू बशर, वो अकरमुल बशर, तू बशर, वो अनवरुल बशर, तू बशर, वो अकबरुल बशर, तू बशर, वो आलाउल बशर, तू बशर, वो औलाउल बशर, तू बशर, वो अजमलुल बशर, तू बशर, वो अशरफुल बशर, तू बशर, वो अकमलुल बशर, तू गुनाहगार, वो अंबिया का ताजदार, तू इंसान, वो शाहिदो जहान, तू कल अनाम, वो खैरुल अनाम, तू आम इंसान, वो शाहे लामकान। आहा, वाह वाह, क्या कहने हजरत। वो नबी तेरे और मेरे